Hi all, welcome to my Ambrosia. So நம்மளோட vegan and plant-based pastry recipe இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது no bake cheesecake தாங்க. So let's start by preparing our base for the cheesecake. So today my base is going to be Phaeton crisp. So இந்த Phaeton நம்ம opera cakeல யூஸ் பண்ணிருக்கோம். அந்த final layer crunchyயான with chocolate ஓட ஒரு layer இருக்கும் இல்லையா, அதான் Phaeton layer. Taste wise பார்த்தீங்கன்னா buttery flavorா இருக்கும் இந்த Phaeton crisp. But அந்த texture wise பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப crunchyயா இருக்கும். That is what makes this different and unique from all other cookies. And biscuits for that matter. நம்மளோட Phaeton crisp ready ஆயிடுச்சு and I'm just going to crush it with my chopper. Usually இந்த மாதிரி cheesecake base பண்ணும்போது we'll be adding butter with that cookie, right? அந்த ஒரு wet and crumblyயான texture கொண்டு வரதுக்கு. But நீங்க இந்த மாதிரி Phaeton crisp add பண்ணும்போது you don't need any add-on butters or oil for that matter. நான் இந்த Phaeton crisp கூட cocoa mass யூஸ் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். நான் இந்த Phaeton crisp கூட cocoa mass grind பண்ணி எடுத்திருக்கேன். The reason is that Phaeton வந்து நார்மலாவே ரொம்ப ஸ்வீட்டா இருக்கும். So I just want to balance out that sweetness. Let's start preparing our mold. நம்மளோட base fill பண்ணிட்டு நல்லா even out பண்ணிக்கலாம். So இந்த base filling பார்த்தீங்கன்னா it's up to your taste. உங்களுக்கு வந்து மினிமலா base வேணும்னா மினிமலா ஆட் பண்ணிக்கலாம். இல்ல half and half cheese and half base அப்படி வேணும்னா it's up to you. You can fill it. And once fill பண்ணதுக்கு அப்புறம் let's start making our cream cheese filling. For that we need cream cheese. Yes, நான் homemade cream cheese use பண்ணிருக்கேன். Cocoa butter, agave syrup. You can also use honey, vanilla and silken tofu. Cocoa butter melt பண்ணி வச்சுக்கோங்க over double boilerல. And ஒரு blenderல we are going to add cream cheese, silken tofu, agave syrup, a pinch of salt, vanilla extract. So instead of agave syrup நீங்க maple syrup யூஸ் பண்ணலாம் or of course sugar கூட ஆட் பண்ணலாம். So homemade silken tofu எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிற வீடியோவையும் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். Please do check on it. In case உங்களுக்கு silken tofu கிடைக்கலனா you can use regular tofu, I mean firm tofu. Except cocoa butter எல்லா ingredientsயும் blenderல போட்டு நல்லா lump free-ஆ blend பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஒரு 20 to 30 seconds நல்லா fine-ஆ blend பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. You don't need to filter this filling. Finally, we'll be adding our melted cocoa butter and give it a good blend. நம்மளோட cream cheese filling is perfectly ready. நல்லா thick and cheesy-ஆ இருக்கு. And of course, it's very delicious too. Now it's time to add our filling to the mold. In case உங்களுக்கு chocolate flavored cheesecake வேணும் அப்படின்னா, you can add 2 tablespoons of cocoa powder in it. So once நம்மளோட filling add பண்ணதுக்கு அப்புறம் give it a good tap so that trapped air bubbles எல்லாம் it will come out. So இந்த step ரொம்ப important, air bubbles எல்லாம் remove பண்றது. And in the cheesecake we are going to freeze overnight. So cling wrap போட்டு நல்லா cover பண்ணிக்கோங்க and we are going to freeze it overnight. In case overnight freeze பண்ண முடியல அப்படின்னா minimum 8 hours ஆது இது freeze பண்ணி இருக்கணும். அப்பதான் அதோட texture நல்லா solidify ஆகும். And day 2 morning நம்மளோட cheesecake perfectா ரெடி ஆயிடுச்சு. No bake cheesecake. And இது வந்து demold பண்ணிரலாம். And let me show you how it looks. Demold பண்ணும்போது glove use பண்ணுங்க or else வந்து ஈஸியா melt ஆக chance இருக்கு. And perfectா எந்த air bubblesம் இல்லாம surface பார்த்தீங்கன்னா ஈவனா இருக்கு இல்லையா? Yes, it's absolutely perfect. And toppings and design, it's of course your choice. And நான் எனக்கு இது கூட little bit of chocolate bits add பண்ண போறேன். Chocolate bit and my homemade cherry jam. நார்மலா நம்ம சீஸ் கேக் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரீஸ் பண்ணிப்போம் and then we'll bring it back to refrigeration and then நம்ம room temperatureக்கு கொண்டு வரணும். Some people I have heard telling cheese cake வந்து ரொம்ப ஹார்டா இருக்கு, அப்படியே ரொம்ப crystallize ஆகி ஐஸ்கிரீம் மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. I'll tell you the reason behind it. கமர்ஷியலா எப்பவுமே சீஸ் கேக் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீசர்ல தான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க just like our ஐஸ்கிரீம் because அது ஈஸியா மெல்ட் ஆயிடும் நம்மளோட டெம்பரேச்சருக்கு. ஸோ நம்ம வாங்கும்போது அதை ரெஃப்ரிஜரேட் பண்ணி அதை பண்ணணும் and then அதை ரூம் டெம்பரேச்சர் கொண்டு வரணும். அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம சீஸ் கேக்கை சாப்பிட முடியும். நீங்கள் டைரெக்டாக வாங்கிட்டு வந்து இமீடியட்டாக கட் பண்ணும்போது அஃப்கோர்ஸ் அது வந்து ஹார்டாக ஃப்ரோசன் ஃபுட்டாக தான் இருக்கும். Not only this cheesecake, even most kind of pastries கூட நம்ம வாங்கும்போது frozen stateல தான் இருக்கும் and அதை நம்ம பண்ணி தான் கொடுப்பாங்க எப்பவுமே. So let's talk about our homemade cream cheese. And in the homemade cream cheese நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி
அப்படியே நம்மளோட டெய்ரி க்ரீம் சீஸ் மாரியே இருக்கும். அந்த சவர்னஸ் அண்ட் அந்த சீஸினஸ் எல்லாமே இருக்கும். அண்ட் ஒன்ஸ் நம்ம க்ரீம் சீஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் வி ஹேவ் டு ரெஃப்ரிஜரேட் இட் ஓவர் நைட் ஆர் மினிமம் அட்லீஸ்ட் 12 ஹவர்ஸ் ஆவது ரெஃப்ரிஜரேட் பண்ணணும். அப்பதான் அது வந்து ஃபெர்மெண்ட் ஆகி அந்த சீஸியான டேஸ்ட் குடுக்கும். எஸ், கமிங் பேக் டு அவர் சீஸ் கேக், நோ பேக் சீஸ் கேக். நம்மளோட நோ பேக் சீஸ் கேக், மினி சீஸ் கேக் பெர்ஃபெக்ட்டா ரெடி ஆயிடுச்சு. அண்ட் டேஸ்ட் எப்பவும் சொல்ற மாரி அப்சல்யூட்லி டெலிஷியஸா இருந்தது. அண்ட் இந்த ஒரு சீஸ் கேக் ஃபில்லிங் பேஸா வச்சு நம்ம வேரியஸ் ஃப்ளேவர்ஸ் இதில் இன்கார்பரேட் பண்ணலாம். யூ கேன் ஆட் சீசனல் ஃப்ரூட் ஃப்ளேவர்ஸ் லைக் மேங்கோ, இல்லை வந்து பைனாப்பிள் அண்ட் பெர்ரிஸ் ஆட் பண்ணலாம். ஸ்ட்ராபெரி, ப்ளூபெர்ரி, ராஸ்பெர்ரி, நீங்கள் எல்லா பெர்ரிஸும் இதில் இன்கார்பரேட் பண்ணலாம். டெக்ஸ்டர் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும். ஸ்டெபிலிட்டி அஃப்கோர்ஸ் அதுவும் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும். அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா ரெஃப்ரிஜரேட் பண்ணதுக்கப்புறம் 30 மினிட்ஸ் நான் ரூம் டெம்பரேச்சர்லேயே வச்சுருந்தேன். இது மெல்ட் ஆகல, சினரிசிஸ் ப்ராப்ளம் வரல. மீனிங் சம்டைம்ஸ் நம்ம ஃப்ரீஸ் பண்ண ஃப்ரோசன் ஐட்டம்லேருந்து லிக்விட் செப்பரேட் ஆகும் இல்லையா, அதுதான் சினரிசிஸ் ப்ராப்ளம் அப்படிம்பாங்க. அது நம்மளோட சீஸ் கேக்கில் அப்சல்யூட்லி வரல. ஸோ ஒரு பர்ஃபெக்ட் சீஸ் கேக்கு இது தவிர வேறு என்ன வேணும்னு சொல்லுங்கள். அண்ட் நம்மளோட ஃபைட்டின் பேஸ் பற்றி எப்படி சொல்லாமல் இருக்கிறது. யூஷுவலாக நம்ம பண்ணுற குக்கியை விட இந்த ஃபைட்டின் அண்ட் சாக்லேட் மிக்ஸ்ட் அந்த ஆப்ரா கேக்லேயே வந்து அது ஒரு வேறு லெவல் கொண்டு போகும் அந்த காம்பினேஷன். சீஸ் கேக்கு சொல்லவா வேணும். ஹோப் யூ லைக் திஸ் வீடியோ. கிவ் மீ அ தம்ஸ் அப் இஃப் யூ லைக் திஸ். அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ் வீகன் ரெசிபி ஆர் பிளான் பேஸ்ட் ரெசிபிஸ் ட்ரை பண்ணோம் அப்படின்னு நினச்சாங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவை அவங்க கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். ஐ எம் ஷியோர் இட் வில் பி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் தெம். நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பிளான் பேஸ்ட் அண்ட் வீகன் ரெசிபி ட்ரை பண்ணலாம், பேஸ்ட்ரி ரெசிபி ட்ரை பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத கண்டிப்பாக கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். டுகெதர் வில் டூ இட். அண்ட் இந்த மாதிரி நான் போடுற வெரைட்டி ஆஃப் பிளான் பேஸ்ட் அண்ட் வீகன் ஐட்டம்ஸ் உங்களுக்கு இமீடியட்டாக வரணும் அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஸோ until our next video, thank you.